Welcome to Roots to Sprouts new series called Meet and Greet with Fellow Gardener. In this series, we are planning to interview our fellow gardeners to share their experiences. In today's busy and hectic life, it is important to do something what you like and feel proud. And gardening is one such thing. I'm telling you now, grow your first vegetable and see how proud you are. And gardening always comes with passion, energy, and dedication. The main intention of these interviews is to get inspired and inspire others. Always there is a room for a garden, no matter how big or small the space is. At some point in time, at least 50 to 70% we should be self-sufficient from what we grow, and we can bring it from the garden to the kitchen. We all need self-motivation and some recognition for doing gardening in between our busy schedule. And that's the main intention of these interviews. I hope we will make justice to this series. Without any delay, let's see who is our guest today with a brief introduction. Learning is a never-ending journey, and it is a continuous cycle in whatever we do. She is an inspiration for many. Maintaining a garden between work and family isn't easy. She does some magic to keep her plants happy and healthy. She also practices yoga with friends in our community. Very friendly and caring personality. Her journey from housewife to an entrepreneur is an amazing travel, and we wish her all the best in this journey. I'm happy to welcome Krishnaveni and Vivek to this Gardeners episode. In today's interview, we are going to see her garden tour with several tips she shared with us. Second, a simple and economical compost bin that everyone can do in their garden. And finally, her interesting travel to an entrepreneur. I can see your passion and love towards gardening. Tell us about these jasmine plants, Veni. இது வந்து குண்டுமல்லி. இது வந்து ஒரு கசின் தான் கொடுத்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு குட்டி பிளான்ட், ஒரு ஸ்டெம் மாதிரி மட்டும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுல இருந்து ப்ரொபகேட் பண்ணிருந்தது தான் இப்போ வந்து ஒரு 6-7 செடி. இது ரீபாட்டிங் நீங்க பண்றது இல்ல? இதுக்கு வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்ல என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லாத்தையுமே கீழே கொட்டிடுவேன். கொட்டிட்டு அந்த ரூட் எல்லாத்தையுமே களைச்சி விட்டுட்டு ஸோ அதுல இருக்கிற மண்ணு கொஞ்சம், அப்புறம் பாட்டிங். Layering is a simple plant propagation technique, and it is very easy and fast growing method compared to seed germination process. And there are different types of layering like air layering, trench layering, mound layering, serpentine layering, tip layering, and simple layering. Veni is following a simple layering method. In this method, find a flexible branch and bend it down so it reaches the ground or a small container which is filled with soil, and then cover it with the soil and keep some weight or something that can hold the branch under the ground or under the soil. Leave it for few weeks and check whether it has produced any roots. If you see healthy roots, you can separate the branch and grow as another plant. It can produce flowers quicker than traditional way. சில பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7-8 இயர்ஸ் ஓல்டும் இருக்கு. ஓகே. இந்த பிளான்ட் அப்புறம் அங்க ஒன்று இருக்கு, அதெல்லாம் 7-8 இயர்ஸ். ஸோ நான் அதுல இருந்து ப்ரொபகேட் பண்ணி எவ்ரி இயர் ஒரு 2 பிளான்ட்ஸ் ஐ வில் ட்ரை டு ப்ரொபகேட். ஸோ ஸ்ப்ரிங்ல வந்து ஐ வில் டூ கட்டிங் வச்சிருக்கீங்க போல. ஆமா, கட்டிங் வந்து எனக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் ஆகல. ஓகே, 1 or 2 டைம்ஸ் எனக்கு சக்சஸ் ஆச்சு. மற்றபடி இந்த மாதிரி ப்ரொபகேட் பண்ணி வச்சிருது, பதியம் போடுறது. இது வந்து நல்லாவே வருது. இது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்துருச்சு. இது எவ்வளவு நாள் ஆகுங்க அது பதியம் போட்டு வேர் வந்து 1-2 மாசம் ஆகுது. அப்படியே? ஓகே ஓகே. அதுக்கு அப்புறம் it will become next season வந்து நல்ல செடியாவே வந்து நல்ல பிளான்ட்டா வந்துரும். சோ அதையும் கராஜ்ல வச்சிட்டா அது மாதிரி ஃப்ளவரிங்கும் உங்களுக்கு குயிக்கா வரும் இல்லையா? ஆமா. ஓகே. சோ அதனால தான் நான் இதுல வச்சிட்டேன். சோ நான் வந்து இப்போ நல்லா முத்துன இலையா இருக்குன்னா அதை வந்து இப்படி பறிச்சு விட்டுருவேன். ஓகே. சோ அந்த பறிச்சு விட்டுட்டா அந்த அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஷூட் வரும். சோ எது இங்க இதுல வந்து மதர் பிளான்ட்? இது ரெண்டுமே
மதர் பிளான்ட். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணுதான் மதர் பிளான்ட். ஓகே. சோ இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டது. சோ அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்தும் நான் நிறைய துளசி எடுத்துடுங்க. அதுல இருந்து துளசி will take all the strength. ஆமா. ஓகே. சோ கறிவேப்பிலைக்கு என்ன கேர்? கறிவேப்பிலைக்கு வந்து கழுவி ஊத்துறது, அப்புறம் அதுக்கும் தேமூர் கரைசல். அப்புறம் கறி லீவ்ஸ்க்கு நான் இது ஒண்ணு சொல்லணும்னு இருந்தேன். அப்பிட்ஸ் நிறைய இருந்தது சரஸ். ஓகே, ஒரு அக்கா என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து மைதா மாவை வந்து கரைச்சிட்டு அப்படியே ஃபுல்லா எங்கெல்லாம் இருக்கோ எல்லா பிரான்ச்லயுமே அந்த மைதா மாவை ஊத்தி விட்டுரு. பிரான்ச்னா இலையில இல்ல, இங்க விழுகிற மாதிரி இங்க பிரஷ் எடுத்து கூட நீங்க அப்ளை பண்ணி விட்டுறலாம். நான் வந்து அப்படி கொஞ்சம் லிக்விடா இருந்து அப்படியே இப்படி ஊத்தி விட்டுட்டேன். ஓகே. ஸோ என்ன சொன்னாங்கன்னா அது வந்து எந்த சத்தும் ஆட் பண்ணாது, பட் வந்து ஹார்மும் இல்ல. அந்த ஆப்பிட்ஸை வந்து அது காய அப்படியே எடுத்துட்டு கீழே போயிடும். அதுக்கப்புறம் so it worked for you. actually wow, that's nice. அமேசிங்கா இருந்தது. நான் வந்து நீம் ஆயில அது எல்லாமே பண்ணேன். அந்த மைதா மாவு எல்லாமே உதிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தமா இல்ல. அதுக்கப்புறம் மைதா. ஓகே. இது எத்தனை வருஷமா இருக்குங்க இந்த பிளான்ட்ஸ்? இந்த பிளான்ட் வந்து 6 வருஷமா இருக்கு. 6 years. ஓகே. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே அதுல இருந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ நீங்க எத்தனை வாட்டி பறிச்சுப்பீங்க நீங்க யூஸ்க்கு? வரும்போது ஆமா, எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்பெல்லாம் வந்து. ஸோ நீங்க இந்தியன் ஸ்டோர்ல வாங்குறது இல்லையா? பொடி எல்லாம் பண்ணுவீங்களா? காய வச்சு பொடி பண்ணுவீங்களா? ஆமா, பொடி பண்ணி வச்சிருவேன். கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீஸும் பண்ணி வச்சிருவேன். Let's take a look at simple and easy compost bin setup that Veni has done. சோ இது எத்தனை நாளா வச்சிருக்கீங்க? இது வந்து போன வருஷத்துல இருந்து இருக்கு சரஸ். ஓகே. சோ இதுதான் சொன்னேன், அந்த இங்க ஓட்டை போட்டுட்டு இங்கேயும் இது இருக்கா ஏர் ஃப்ளோக்கு. அது நீங்க கலெக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஆமா, அது டீ காம்போஸ்ட் டீ. அது வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்றீங்க? திறக்குறீங்களா? அது இல்ல அதுலயும் ஹோல் இருக்கு. சோ அந்த இது வச்சிட்டோம்னா இதுல ட்ரிப் ஆயிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் நைஸ். சோ உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளுக்கு ஒரு தடவை நீங்க எடுப்பீங்க? இது 1 வீக். இப்ப மழை பெஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லாவே வந்துடும். தண்ணி போய் வந்துடும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ். இது நல்ல ஐடியா இருக்கும். இது உள்ள பார்க்கலாமா? சோ இட்ஸ் a DIY இல்லையா? நம்மளே பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் நைஸ். நீங்க இப்ப கிளியர் பண்ணிட்டு திருப்பி போட்டுட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஆமா, இப்போ ஆல்ரெடி அது ஒரு மாதிரி பிளாக் ஆயிட்டே வருது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல்லா ஓரளவுக்கு பெருசான அப்புறம் தான் வந்து ட்ரிப் ஆகும். ஆமா ஆமா. இது இங்க இது வரைக்கும் அது வரணும். வந்தாதான் அது ட்ரிப் ஆகுது. இந்த இது நான் அடிக்கடி எடுத்து கார்டனுக்கு போட்டுட்டு இருந்தேன். அந்த நடுவுல நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்ததுல்ல. ஆமா. எனக்கு மல்லிப்பூ வந்து பயங்கர இஷ்டம். நான் கார்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் மல்லிப்பூல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் இதான் சொன்னேன், அந்த ஒயிட் பூவும் இருக்கு, அந்த பர்பிள் பூ. இது வந்து இது ஒயிட் தான். ஆக்சுவலா பாத்தீங்களா இந்த காம்பு இருக்கு இல்லையா? பர்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து பர்பிளாவே இருக்கும் காம்பு. ஓகே. ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது நான் காமிக்கிறேன். ஓகே. ஏன்னா இப்போ இது வந்து வெறும் கிரீனா தானே இருக்கு. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு கிரீனாவே. ஸோ இது அவரைக்காய் செடி சார். ஓகே ஓகே. இது லாங் யார்ட் பீன்ஸ் இல்லையா? ஆமா, இது லாங் பீன்ஸ். ஸோ பீஸ்க்கு நீங்க என்ன அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன ஃப்ளவர்ஸ் என்ன வச்சிருக்கீங்களா? இல்லைன்னா ஒரு மேரிகோல்டு மாதிரி வச்சிருந்தேன். இப்போ எல்லாமே மறைச்சிருச்சு. அப்புறம் பீ பாம் சொல்லிட்டு ஒரு செடி. ஸோ எல்லா பெட்லயுமே ஒரு 4-5 பீ பாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. அப்புறம் பேசில் கூட அங்கங்க வச்சிருக்கேன். பேசிலும் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஆமா ஆமா, பேசில் நல்லாவே அட்ராக்ட் பண்ணும். அவரையோட பூ ஸ்மெல்லும் அந்த லில்லி ஸ்மெல் அந்த மாதிரி வந்தது. அது வந்து என்னது பின்னாடி போறது? அது வந்து தோசைக்காய். ஆமா, நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இது இவ்ளோ பெருசா வரும் அப்படின்னு. இது எத்தனை வச்சிருக்கீங்க? இது 3. 1 போதும். நான் வந்து நிறைய போட்டு என்கிட்ட வந்து முதல்ல செடி வெரைட்டி இருந்தது. சரி சரி. இப்போதான் நான் கொடி வச்சேன். பட் ஆனால் வந்துட்டு லாட் ஆஃப் ஹேண்ட் அதில் நிறைய ஹேண்ட் வந்துருக்கு. பட் ஆனால் ஐ எம் சீயிங் அ ஹெல்த்தி கார்டன். பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ்லேயே வந்து சொல்லிடலாம்
how healthy the garden is. I'm not seeing any infection or any disease or any color change in the leaves. எதுவும் இல்லை. நாங்கள் வந்து அந்த இந்த அவரை வெண்டைக்காய் பூவில் வந்து ஒரு மாதிரி அப்பிட்ஸ் வந்த மாதிரி இருந்தது. ஆமாம், நீம் ஆயில் மட்டும் தான் ஸ்ப்ரே பண்ணோம். ஓகே ஓகே. எறும்பு கூட இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூவில் நிறைய எறும்புங்க வரும் ஆக்சுவலி. As I mentioned earlier, you can see the garden is very healthy, green, and I don't see any infected plants or leaves anywhere in the garden. You can see cantaloupes everywhere in full. That means there are no bunnies or mice in the garden. பன்னீஸ் இருக்காங்க? பன்னீஸ் இல்ல இல்லையா? இந்த இந்த ப்ரொடெக்ஷன் போட்டதால எங்க பன்னீஸ் வர்றதில்ல. ஓகே. லான்க்கு மட்டும் அதுக்கப்புறம் பன்னீஸ் வந்துட்டு இருந்தது. அதனால அங்க வந்து அந்த ஃபென்ஸ் சுத்தி அந்த மாதிரி அது போட்டோம். ஓகே. சோ இது போட்டதுல இருந்து பன்னி சுத்தமா வர முடியல. தட்ஸ் நைஸ். சோ இது வந்து அந்த 18 இன்ச்சஸ் இருக்கும்ல அந்த இது. சோ அதுக்கு மேல வந்து பெரிய கேப் இருந்தது. சோ இன்னொன்னு வாங்கி அத ஓவர்லாப் பண்ணி அந்த ஜிப் டைஸ் வச்சு ஓவர்லாப் பண்ணி போட்டு விடுறேன். சோ இந்த இது போட்டதால குழி தோண்டி போக முடியாது. அவங்களும் நீங்க இன்சர்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா. ஸ்கூட்டி என்னோட வெண்டைக்காய் வந்து தேவையில்லாம ரொம்ப வளர்ந்து கோயிங் டு போ எல்லாத்தையும். திஸ் இஸ் நைஸ். இந்த 2 ரோ வந்து வெண்டைக்காய். ஓகே. அந்த பக்கம் தக்காளி. ஓகே. போட்டுருந்தேன். நடுவுல மிளகா இருந்தது. இப்ப மிளகாவே இல்ல, அது உள்ள இருக்கு பச்சை. எனக்கு புளிச்சக்கீரை இருக்கு. ஆமா, இது ஃபுல்லா கோங்குரா. ரெட் கோங்குரா இருக்கு, அது கிரீன். அந்த சைடு உள்ளது கிரீன் கோங்குரா. ஓகே. ரெட் கோங்குரால வந்து நல்ல புளிப்பு இருக்கு. ஆமா, கிரீன்ல வந்து கொஞ்சம் கம்மியான. இதுதான் கோவக்காய். வாலண்டியர் அன்பார்ச்சுனேட் பிளான்ட். ஆமா, நம்ம கடையில வாங்குவோம்ல அந்த கோவக்காய் பழுத்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் அது போட்டேன். ஓகே. சீடெல்லாம் பதப்படுத்திலாம் பார்த்தேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் வர மாதிரி இல்லை. சரி இது வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூர போட்டேன். அது பார்த்தா காய்க்குது. பட் அதான் பிட்டரா இருக்கு. ஓகே ஓகே. தண்ணி நிறைய வேணும், அப்ளை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா கடையில வாங்கின விதை தான் நான் போட்டோம். தண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாச்சு. இதெல்லாம் குக்கும்பர் வெரைட்டி இல்லையா? அது பிட்டர் ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சம். அதனால தண்ணி நிறைய போடும். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்களே அடிச்சீங்களா இதெல்லாம்? ஆமா, போல் நட்டிட்டு நம்ம இந்த இதுலயே வந்து ஹோல் இருக்குல்ல. ஆமா. சோ அதுலயே இந்த போல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சோ இந்த பெட் எல்லாமே நீங்களே தான் பண்ணீங்க இல்லையா? வெரி நைஸ். சோ இந்த மண்ணெல்லாம் இந்த ராக் எல்லாம் தனியா நீங்க வாங்கி போட்டீங்களா? இந்த கிரானைட் கம்போசர் ஆல் வச்சு தான் போட்டோம். இது ஆலபினோஸ். அப்புறம் இந்த கேப்சிகம். உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உள்ள என்ன இருக்கு. உள்ள என்ன இருக்கு. நைஸ் நைஸ். அப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, அந்த கத்திரிக்காய் உள்ள நிறைய போட்டிருக்கீங்க. கொத்தவரங்காய். ஆமா, ஒரு 10 செடியாவது இருக்கு. ஓகே. அது எவ்வளவு பெருசு போயிடுச்சு பாருங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. மலபார் ஸ்பினாச் போட்டிருக்கீங்களா? ஆமா. ஓகே, குட். இந்த ஒரே ஒரு செடி தான் அப்படியே கொத்து கொத்தா காய்ச்சிட்டு இருந்தது. சரி, நீங்க எப்படி பெட் இது பண்ணுவீங்கப்பா? மண்ணு வந்து எப்படி என்ன மண் வாங்குனீங்க நீங்க? இந்த டெக்ஸஸ் பியூர்ல அவங்க கிட்டே காம்போஸ்டும் வாங்கணும், மண்ணும் வாங்கணும். ஓகே. ஸோ ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டு காம்போஸ்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம். நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பீட் மாஸ் அதெல்லாம் எதுவும் போடல. ஓகே. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரூட்டுக்கு தான் நிறைய வேணும். ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் போடுறீங்கன்னா பீட் மாஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் பெட்டில். ஏன்னா வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் தண்ணி விடுறதுக்கு. அது சோக்காகி திருப்பி அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் பெர்லைட் அது மாதிரி வாங்கி சாண்ட் இல்லைன்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் கண்டெய்னரில் வைக்கிறீங்களா? பீட் மாஸ் இஸ் ஸோ குட். ஓகே ஓகே. அது பெர்லைட் நான் பீட் மாஸ் வந்து எனக்கு இந்த தண்ணி விடுற பிரச்சனை இல்லை. அந்த நம்ம ஊருக்கு போகிறோம், நீங்கள் ட்ரிப்பு போட்டு தான் போவீங்க. அது என்ன ஆகும், சம்டைம்ஸ் அந்த தேங்காய் நார் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி வேணும் இல்லையா? அது போயிடுச்சுன்னா உடனே ரூட்டெல்லாம் ஸ்பாயில் ஆகும் அந்த சூடு அந்த இதனால.
ஸோ நீங்கள் திருப்பி நிறைய தண்ணி விட்டு அதை திருப்பியும் பண்ணுறது கொஞ்சம் சரியானது. நான் வந்து பாட்டிங்கில் வந்து மோஸ்ட்லி பெர்லைட்டும் வெர்மிகுலைட்டும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். பெர்லைட் வந்து ட்ரைனேஜ்க்கு, வெர்மிகுலைட் வந்து தண்ணி சோக் பண்ணி வச்சுக்கோம், லைக் மோர் லைக். ஓகே. பட் இட்ஸ் நாட் நேச்சுரல் இதுதான், பட் டீகம்போஸ் ஆகாது. அதுதான் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். பட் இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்செக்ட்ஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மெயினாக நீம் ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? நீம் ஆயில் மட்டும். என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு காமிங்க. This is the neem oil that Veni was referring, what she applied to her garden, which keeps away the pest from the plants. இந்த கொத்தரவங்க செடியில மட்டும் இந்த மாதிரி இலையிலலாம் இந்த மாதிரி அது வந்து இது ரஸ்டா. நீங்க அதெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் தான் அதுவும். அதனால பிடுங்கி போடுங்க. எல்லாத்தோடையும் போடக்கூடாது, காம்போஸ்ட்லயும் போடக்கூடாது. அதான் தனியா தான் போடுங்க. ஸோ நீங்க இப்போ மண்ணு கொட்டிட்டு நீங்க இப்போ ஒரு செடி வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, விதைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற என்ன அதுக்கு நியூட்ரிஷன் தருவீங்க? காம்போஸ்ட் மட்டும்தான். காம்போஸ்ட் மட்டும் வெறும் தண்ணி காம்போஸ்ட். அந்த காம்போஸ்ட் அப்பப்போ எடுத்து போடுறது. ஓகே. அப்புறம் அந்த பழக்கரைசல் சொன்னேன்ல, அந்த தண்ணி ஊற்றுவேன். ஓகே. அப்புறம் அந்த புளிச்ச தண்ணி, தேமூர் கரைசல். இந்த இயர் அது மட்டும்தான் நான் போட்டேன். ஒரு 2 times மட்டும். அதெல்லாம் செடியெல்லாம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐ கேம் டு நோ அபவுட் ஜோப்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் நீங்க வந்து முன்னாடியே போட்டுருந்தோம். அந்த பிளான்ட் ரெடி பண்ணும்போதே போட்டுருணும். ஏன்னா வந்து அதுவும் உங்களுக்கு காம்போஸ்ட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஐ ஃபெல்ட் ஜோப்ஸ் வந்து நிறைய டொமேட்டோஸ்க்கு நிறைய இது பண்றாங்க. மோர்மா வருது. நீங்க கொடுத்த பிறந்த. ஓ ஓகே. அதுக்கப்புறம் அக்கா ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுட்டேன். ஸோ பெரண்டரிலேயே 2 types வரும்பா. இது நான் கொடுத்தது வந்து 4 corners. சிலதெல்லாம் 3 corners மட்டும் வரும். பாவக்காவும் இருக்கு. மிதி பாவெல்லாம் என்ன பாவக்காய்? மிதி பாவக்காய் தான் இது. ஓ ஓகே. இந்த சீட் வேணும்னாலும் நான் நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு தரேன். என்கிட்ட இருக்கு பாருங்க. இந்த சீட் தான் போட்டுட்டு இருக்கு. நான் எப்பவுமே இந்த இது மட்டும் தான் வைப்பேன். So இந்த பந்தல் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. நெட் அது. இது வந்து அமேசான்ல கிடைக்குது. இந்த நெட் அமேசான்ல வாங்குனது தானே. ஆமா. இதுக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் பரவாயில்ல. ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபார் சொரக்கா வெயிட் தாங்காது இல்லையா? வெயிட் கீழ இறங்கி. டெண்டர் இதுக்கு ஓகே. ஓகே. இதுக்கு நல்ல ரொம்ப அழகாவே இருக்கு. So it's more like இந்த டென்னிஸ் ஷட்டில் காக்கோட அந்த நெட் தான் நினைக்கிறேன். It can withstand this weight. அமேசான்ல வந்து பிளான்ட் ட்ரெல்லிஸ். ஓ பிளான்ட் ட்ரெல்லிஸ் இருக்கா? நெட் ஓகே ஓகே. ட்ரெல்லிஸ் நெட்டிங் இருக்கு. நெட்டிங் ஓகே. இட்ஸ் a good idea. இங்கேயும் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் செடிகளா இருக்கு. நீங்க வாழை மரத்தை ரொம்ப ஓரமா வச்சிட்டீங்களா? ஆமா, நாங்க இவ்ளோ வரும்னு யோசிக்கல. அது பார்த்தா ஃபென்ஸ்க்குள்ள. But you have a walkway அங்கேயும் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, இப்படி சைடு இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. I want to go inside and take. இல்ல that's okay. So இது வந்து உங்களுக்கு என்ன வெரைட்டி பா இது வாழை மரம்? அது தெரியல சரஸ். இல்ல அது பார்த்தா நம்ம ஊர் மாதிரி இருக்கு, அதனால கேக்குறேன். அத நம்ம ஊர் வெரைட்டி தான். ஆனா இது வரைக்கும் எதுவும் இதெல்லாம் வரல. அது கொலத்தல்லாது. ஏன்னா விண்டர்ல சுத்தமா போயிடுது இல்லையா? ஆனா நாங்க இந்த தடவை என்ன பண்ணோம்னா, இங்க விண்டர்ல அப்படியே விட்டுட்டோம். கட்லாம் பண்ணல, அப்படியே விட்டுட்டோம். ஸோ வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எல்லாமே இதாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் விவேக் வந்து லைக் இது வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுட்டாரு. இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணிட்டாரு. அதுல இருந்து அப்படியே வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே. மேபி அப்போ சோ இது எத்தனை வருஷமா இருக்கு இந்த முருங்கை மரம்? இந்த முருங்கை மரம் வந்து கிட்டத்தட்ட 5 வருஷமா இருக்கு. 5 வருஷமா இருக்கு. ஓகே. சோ நான் இதுக்கு வந்து பூ விடுது, ஆனா காய் அவ்வளவா வரல. இவன் பீஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா கூட நான் அதுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இலை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி அப்பப்போ கட் பண்ணி விட்டுருவேன். கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ரேப் போட்டுருவேன். அந்த மாய்ஸ்சர் இருக்குமா, நம்ம அந்த கவுடங் வைப்போம்ல, நீங்க மஞ்சள் வைக்கலாம். மஞ்சள் இது பண்ணி வச்சிடலாம். மஞ்சள் கூட வைக்கலாம். அது வந்து கொஞ்சம் இதுவும் ஆன்டி பாக்டீரியாவும் இருக்கும். ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப் போடுறதால நிறைய ஷூட்ஸ் வருதா? ஆமா. இல்ல பிளாஸ்டிக் ரேப்னு இல்ல, நீங்க கட் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு பிரான்ச் விடும். வருது அப்படினாலும் வருது. பட் இது வந்து நம்ம அந்த மாய்ஸ்சரை செக்யூர் பண்றதால இன்னும் நிறைய வருது. ஓகே, நைஸ். Oh, that's a good information. நான் ட்ரை பண்றேன். இது எத்தனாவது வருஷம்? ரெண்டுமே. சோ இத டாப் அப் பண்ணுவீங்களாப்பா? அது எப்படி இது ரீபாட் பண்ணுவீங்களா இல்ல அப்படியே இது மேலேயே திருப்பி மண்ணு வாங்கி கொட்டிடுவீங்களா? எப்படி? கொஞ்சம் மண்ணு எடுத்துட்டு புது மண்ணு போட்டுடுறேன்.
ஓகே. ஸோ தட் அதில் இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் கொஞ்சம் போகும்ல. ஸோ நான் இது ரொம்ப ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணல, ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தால் தூக்குறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் இட் சர்வைவ்ஸ் எவ்ரி இயர் கரெக்டாக நமக்கு வந்துடுது இல்லையா? ஓகே. நம்ம உள்ள வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ப்ரூன் பண்ணி விட்டுருவேன். கராஜ்லயுமே இட்ஸ் க்ரோயிங். தண்ணி எப்படி இதுக்கு போடுறீங்கப்பா வாழை மரத்துக்குலாம்? இந்த இதான் அந்த ஸ்ப்ரிங்க்லர் மாதிரி இந்த இதுதான். ஓகே. எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு நிமிஷம் வைப்பீங்க வேணி? காலையில ஒரு 15 நிமிஷம் ஓடுது. 8 நிமிஷம் எடுக்கலாம். இந்த இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனி டைமர் வச்சிருக்கீங்க? இந்த இது ஒரு தனி ஜோனு, இந்த இது எல்லாமே ஒரு தனி ஜோனு. ஸோ இது வந்து 10 நிமிஷம் காலையில, சாயந்தரம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஓடும். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம நிற்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ப்ரிங்க்லரே வச்சுட்டேன். ஓகே. அதுவே அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணுறீங்க? ஆமாம், அதுவே நல்லா க்ளோஸாக ஸ்ப்ரே பண்ணிடுது. இங்கே ஒரு கலர், அங்கே ஒரு கலர், இதான் மருதாணி. நீங்களும் வச்சிருப்பீங்கல்ல? ஆமா, எங்கிட்ட இருக்கு. இல்ல இந்த கார்டன் வந்து நீங்க எப்போ வந்து பிளான்ட்டாவும் வச்சது எந்த மந்த் இந்த இயர்? ஏப்ரல் மிட்ல. ஸோ சிலது பிளான்ட், சிலது வந்து சீட்ஸ். நான் வந்து உள்ள வீட்டுக்குள்ளேயே போட்டு அந்த மாதிரி வைக்கல, எனக்கு அது வந்து சக்சஸ் ரேட் இல்ல. ஓகே. அதனால டைரக்டாவே இதுலயே சோ பண்ணிட்டேன். பிளான்ட் வாங்கி வந்ததும் டைரக்டாவே இதுலயே இது பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பாவக்காய், அவரைக்காய், இந்த சொரக்காய் எல்லாம் வந்து இந்த ஹோம் டிப்போ 5 gallon பக்கெட்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே. 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 ஏன் என்ன இது, ஏன் இந்த இதுலயே பெட்லயே நீங்க போடல? நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து பெட்ல எதுவுமே வைக்கல, அந்த ஃபென்ஸ் பக்கத்துலயே வச்சு ஃபென்ஸ்லயே அந்த மாதிரி விட்டுருந்தேன். ஓகே. ஸோ எல்லா இடத்தையுமே நம்ம தோண்டி இது பண்ண வேணாம், கண்டெய்னராகவே இருந்துட்டா நம்ம ஆர்கனைசிங் ஈஸியா இருக்கும். சோ இப்போ நீங்க விண்டருக்கு வந்து இத மூவ் பண்ணிடுவீங்களா அந்த பக்கெட், இல்ல வீட்ல அப்படியே விட்டுருவேன்? ஓகே. நீங்க வேற எதனா செடியை விண்டர் பண்ணுவீங்களா? நம்ம சம்மர் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, ஒன்லி நம்ம அந்த முருங்கை, கறி லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி. ஓகே. அப்புறம் ஸோ நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம குக்கிங்க்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இங்கேருந்து எடுத்துப்பீங்க நீங்கள்? இங்கேருந்து பாவக்காய், கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், சொரக்காய், தோசைக்காய். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக இருக்குது, நமக்கு மோர் தென் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட். ஓகே. அப்போ சரி, இது வந்து 4x8 பெட் இல்லையா? ஆமா. இதுல எத்தனை செடி போட்டிருக்கீங்க? சரி, இல்லைன்னா எதனா கவுண்ட் வச்சு போடுவீங்களா, இல்ல ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளுக்கு ஒரு, அதாவது இப்போ கத்திரிக்காய்லாம் வந்து ஒரு 1.5 feet டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டேன். ஸோ ஒரு கத்திரிக்காவை ஒரே பெட்லயே கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி போடல, ஸோ மிக்ஸ்டாவும் அந்த மாதிரியும் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் ஸ்பினாச் அதில் வச்சிருவேன். ஸோ வேற எதுனா இப்போ ஏதாவது பெல் பெப்பர் அந்த மாதிரி வச்சுட்டேன். ஸோ அடுத்த பெட்ல பாத்தீங்கன்னா கொத்தவரங்காவும் இருக்கு, பிளஸ் இந்த பப்பாளி அந்த இது இருக்கு, கத்திரிக்காவும் இருக்கு, மலபார் ஸ்பினாச் அந்த மாதிரியும் இருக்கு. ஸோ மிக்ஸ்டா வச்சிட்டு இருக்கேன். See, knowingly or unknowingly நீங்க வந்து பேசில் வந்து நிறைய பெட்ஸ்ல இருக்கு. இட்ஸ் a good repellent for lot of insects actually. இன்செக்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு துளசி வந்து இட்ஸ் another reason பாத்தீங்கன்னா. சோ நீங்க இப்போ வந்து இன்னொரு क्वेश्चन வந்து நீங்க இது மாதிரி வச்சிருக்கிறது எனக்கு இன்னொன்னு தோணுது, நீங்க எவ்ரி சீசன் நீங்க டர்ன் ஆன் பண்ணுவீங்களா பெட்? ஆமா. So you will avoid that same seed, right? Yeah. இல்லனா லாஸ்ட் டைம் இங்க ஓக்ரா வச்சிருந்தேன், சோ அத எடுத்து இப்ப அங்க போட்டுட்டு இங்க கத்திரிக்காய் வச்சிட்டேன். சோ ஐ மீன் நான் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணல, பட் சம்வேர் ஐ ஹர்ட் லைக் அந்த நியூட்ரியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி போயிடும். என்ன ஆகும், சாயில் வந்து இட்ஸ் செட் ஃபார் த இதுக்கு, சோ பெஸ்ட் ஆல்சோ யூஸ் டு இட். So you can turn. இல்ல இன்னொன்னு வந்து நீங்க பெட்டே வந்து இப்போ மண்ணெல்லாம் வந்து திருப்பியும் வந்து கலச்சி போடுவீங்க இல்லையா? So that way you can avoid all the seeds. எல்லாமே எடுத்துட்டு ஃபுல்லா ரைஸ் வடிச்ச கஞ்சி அப்படியே ஒரு கிளாஸ் ஜார்ல ஏர் டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சும்மா எவ்ரிடே ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு 4-5 நாள் விட்டுட்டா நல்லா புளிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் 1:10 ப்ரொபோர்ஷன்ல 1:10 ஓகே டைல்யூட் பண்ணி பிளான்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே போடலாம். ஓகே. ரூட்ஸ்க்கு ஸ்கெட்யூல் எதனா இருக்கா, இல்ல
அப்படியே எல்லாமே ஒரு ரவுண்டா போட்டுட்டு வந்தா ஒரு 1 வீக்குக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஸோ நீங்க இதை டைல்யூட் பண்ணிட்டு வேருக்கு போடுவீங்களா செடி ஃபுல்லாவே போடுவீங்க? ரெண்டுமே பண்ணலாம். ஓகே, நம்மளும் குடிக்கலாம். ஆமா, நம்ம வந்து இந்த கம்புங்குல் எல்லாம் பண்ணும்போது இதை வச்சு காய்ச்சிட்டு ஸோ இதுல இருந்து ஏர் லேயரிங் பண்ணலாம். ஏர் லேயரிங் வந்து 100% சக்ஸஸ் சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு வந்து நான் கட்டிங் வச்சு இது பண்ணாலே. சரி, என்ன பண்ணுவீங்க கட்டிங் அடிச்சுனா? எப்படி இப்போ புதுசா பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜீரோ ஐடியா, என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ? ஸோ கட் பண்ணிட்டு ப்ரூனர் வச்சு கட் பண்ணிடுவீங்க இல்ல உடைச்சிடுவீங்களா? இல்ல நான் சும்மா கத்தி வச்சு கூட கட் பண்ணலாம். ப்ரூனர் ஐ மீன் அவங்கவுங்க இது பொறுத்து. ஸோ நான் கட் பண்ணிட்டு ரூட்டிங் ஹார்மோன்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை பாட்டில். ஸோ மேலேயும் நான் கட் பண்ணிடுவேன். கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஜிப் லாக்கோ இல்லை பிளாஸ்டிக் கிளிங் ரேப் வச்சு இது பண்ணிட்டு ஊனி வச்சுருவேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 இன்ச்சஸ்க்காவது உள்ள போற மாதிரி ஊனி வச்சுட்டு தண்ணி ஊத்திட்டே இருந்தா இந்த ஷூட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கரெக்ட், சரி. இது ஸோ இது வந்து நீங்க இப்படி வச்சுன்னா எத்தனை நாளுக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விடுவீங்க? டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம், ரொம்ப சோக் பண்ற மாதிரி இது பண்ண மாட்டேன். லைட்டா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறது. தெரியுதா? தெரியுது. இட்ஸ் குட். நான் அங்க கூட அதான் அங்கேயே நட்டு வச்சிருக்கீங்க. இந்த வாட்டி எதனா கிரவுண்ட்ல ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. So how the journey to soap making started from gardening? Where the switch over happened for you? Yeah, so like I love gardening. Okay. And but I had severe allergies, so I couldn't spend a lot of time in gardening. So then we followed a naturopath. Okay. And he was. When you say allergies, these are like skin related allergies, or no, it's breathing related okay. allergies. Okay. Like the pollen and all. Okay. We came to know about that naturopath. Okay. And he was giving us the diet plans, like a lot of things to avoid and what we have to intake. Okay. And within a month we saw major change in that. Okay. in the allergies. Okay. And we were amazed. And he was always telling like whatever the products we use in the bathroom, it should be the products which we get it from our kitchen. Okay. So okay. because of more organic and things correct. like that. Okay. Like if we eat something, we have a lot of security checks in our body. Yeah. But if we apply something on our skin, it will directly get into the bloodstream. Okay. So okay. that's when I started exploring about the moisturizers and soaps and everything. Okay. And he will always used to tell whatever the products like to eat or to apply on the skin, look for the ingredients. If you see more than 5 ingredients, don't buy that product. Wow. And okay. if you see any gibberish ingredients, don't buy it. Okay. Or any numbered ingredients like Okay. E132, okay. like that. So it's all like very harmful to us. So that's when I started making soaps for ourselves. Okay. And we felt very So you good. started more it is for your own purpose, and then it And was a success. Yeah. So why don't we try it for others? It's a good idea. So before trying with others, like I tried with our first circle of friends Okay. and family relatives, okay. and they all liked it a lot, and they were motivating me to do it. So what are all the flavors that you are bringing into this? Like so far I have made 6 flavors. 6. Okay. Yeah, I'm planning to stick with only those 6 flavors. Okay. Because I don't want to use any extra fragrance oils. Okay. If I go for fragrance oils, those are like synthetic oils which is extracted from other chemicals. So essential oils options will be very less since they are natural oils. Okay. So I'm making lavender, rose, orange, lime, milk and honey. In milk and honey, I will be using some rosemary or tea tree oil, some essential oil with that. Okay. And for lavender and rosemary, I'm using the fragrance and the flowers, dried flowers from the garden. The garden. Itself. So the garden is feeding some of the ingredients to your soap. Yeah. Okay. Okay. And in the lemon and lime, lime and orange also, I used to dry the lime
skin and peel. Oh, Right? okay, Orange okay. peel. I'll dry it and I'm making powder out of it and I'm mixing then you that apply that. also Okay. with the soap Very during nice, the very nice, very consultation. nice. Okay. Yeah. Okay. Is there any website or any? Is there any? What is the source for reach you? So far I'm getting orders through WhatsApp only, WhatsApp but group, okay. in future we have planned to make a website and Okay. we have to first register the Register the company. company. And, Yeah, correct, yeah, correct, yeah. correct, correct. And also we need to get some license and inspection. All this to be Right, done for yes, this. Yes. Yeah, Okay, so yeah. you have to go through all through that. all those So it is process. not something like out of the house. It's properly regulated and it is and, yeah. inspected. Everything it's done Correct. properly, right? Yes, Very yeah, nice, very yeah. nice. So, Okay. And again, I have to register the company Yes. and I'll get the cosmetics license approved. Approve and then And and then I'll launch the make it website. more official Yeah. and good, good, All the good. best. Yeah, thank you. Very nice, very nice. Oils I'm using for Okay. cooking Okay. as well as for my soap making. Okay. So what they you are consume for eating, that's the Eating, same thing you're using for the soap also. So Okay. it's like a organic virgin coconut oil, Okay. and this is also organic extra virgin olive oil. Okay. So, Okay. which gives when we use olive oil, it gives a very good moisturizer to the skin. Mhm. So these are the two soaps in the next batch. So this is lavender and this is rose. And rose petals also I have collected from the garden, Okay. dried it, and I used within the soap as well as on top of the soap. Nice. It's the lavender. It looks pretty. And on top of these two oils, I'll be adding two other soft oils, which are castor oil and almond oil. And, Okay. but it will be very minimal. Okay. Like, Two oils, these are optional, or is it like one of the ingredient you add in the soap? one of the One of the they are the ingredient. ingredients I'm adding, and Okay. I'll give the ingredients list Okay. to the buyer. So if someone is allergic to almond oil, Mhm. is there any substitute for that, or can you eliminate that and still make the soap, or it is Right. Yeah, I'm not making. I'm not adding almond oil in all my all soap. the soap? So Okay. for in soap, rose and lavender, I'm adding Okay. almond oil. Okay. And other lime or orange, I'm not adding, You're adding that. Okay. almond oil. Okay. So based on the ingredients, they can can get. select. And also if based on their skin type, if they want me to customize the order, Okay. I can customize one customize. batch of soap and cure it and then Okay. give it to Okay. them. Okay. Any fragrance or oil preference. Mhm. So Okay. Nice. Okay. And this one, rose petals. rose petal. And these are the rose petals, Rose right? petals, yeah. So I you grounded collect it this from the garden and you. Yeah. Okay. Wow. Very nice. Very nice. So what are the other products you are interested to add? New oil? Hair oil. I'm making the hair oil with about 18 ingredients. Oh, okay. And half of the ingredients are from the garden. Very So nice. Very I'm nice. adding Okay. this ponangani leaves, Okay. like drumstick leaves, curry leaves, henna leaves. Okay. So and bringraj. So Okay, I have bringraj okay, at home. okay, okay. So I'm adding all those All things, those things, okay. hair oil, and also moisturizer. That also very less ingredients, like Okay. 3 to 4 ingredients in that moisturizer. Okay. Okay. So So when are you planning to start this moisturize oil and in the next batch. next batch? Yes, Okay. yes. So far, how is the response? Like For soaps, I got a very good Very good response, response, and it got sold out in like 3-4 days. very nice concept. And very nice. and I also got a very good feedback, Feedback. from the consumers, and Okay. even the college going kids and the teenagers, they were using and they gave a very good feedback also. Okay. Nice. Yes, Very yes. nice. See, that gives another idea that gardening is not only just for your cooking, Cooking, yeah. but also for other cosmetic things. You can take things from the garden. Every way. Yeah, you can consume everything in different Yeah. ways, right? Yeah. Very nice, very nice. Okay. Thanks, Veni. We Thank you, appreciate it. Thank And you, Saras. all the best for your Thank you. next adventures.